the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi students, welcome to Yash Academy Karad. In this video, we are going to study the homologous series. In Marathi, what we call समजातीय श्रेणी और सजातीय समधर्मी अशा पद्धतीचं नाव हे होमोलॉगस सिरीजला मराठीमध्ये आहे, हे आपल्याला माहित आहे. मग इयत्ता 10वी मध्ये आपण शिकलेला आहात. यू लर्न इन 10th स्टँडर्ड homologous series, a series of class of organic compounds of the same family having the same carbon skeleton, that is the structure, and functional group, and each member of the series differs from the next member by a constant difference of CH2, that is methylene group, in its molecular formula is called homologous series. Once again, a series of class of organic compounds of the same family. Same family याचा अर्थ they must contain same functional group having the same carbon skeleton, म्हणजे same structural formula and same functional group, and each member of the series differs from the next member by a constant amount or a group called methylene, its molecular formula. त्याला आपण homologous series असं म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल, यू टेक homologous series of alcohols. Alcohols homologous series. Name, structure or condensed formula, and third one is a very important, that is boiling point in degree Celsius. First member of the alcohols homologous series is methyl alcohol. Structure CH3OH. Second, ethyl alcohol. CH3 CH2OH. Next is a N-propyl alcohol. CH3 CH2 CH2
OH. Next one is a N-butyl alcohol, CH3, CH2, CH2, CH2OH. So if you observe the N-butyl alcohol, you will find that this N-butyl alcohol contain one carbon and two hydrogen atoms more than the N-propyl alcohol, which in turn contain one carbon and two hydrogen atoms more than the N-propyl alcohol, and so on. म्हणजे तुमच्या लक्षामध्ये येईल की प्रत्येक मेंबर, दिस इज द series of class of organic compounds having the same functional group, same structural formula, that is the same carbon skeleton, but each member of the series differ from the next member by a constant group, that is CH2 group. मिथायलिन ग्रुपचा डिफरन्स इथं आपल्याला पाहायला मिळतो. म्हणजे टू सक्सेसिव्ह मेंबर, संलग्न येणारे दोन प्रिव्हियस आणि नेक्स्ट मध्ये एका मिथायलिन ग्रुपचा फरक हा निश्चित तुम्हाला यामध्ये पाहायला मिळतो. असं ज्यावेळेस असतं त्यावेळेस त्या सेरीजला आपण म्हणतो होमोलोगस सेरीज, अँड इच मेंबर ऑफ द सेरीज इज कॉल्ड होमोलोगी. प्रत्येकाला होमोलोगी असं म्हटलं जातं. जे या पद्धतीनं ही होमोलोगस सेरीज असणारी आहे आणि 10th स्टँडर्ड मध्ये याचा अभ्यास तुमचा झालेला आहे. पण परीक्षेला इफ a question is asked like write the characteristics of homologous series, म्हणजे एवढं अभ्यासल्यानंतर तुमच्या लक्षामध्ये यायला पाहिजे की याची कॅरेक्टरिस्टिक्स जर लिहायला सांगितले तर तुम्हाला ती सांगता यायला पाहिजे. ती नेमकी कोणती आहेत ती आपण इथं आता विचारात घेऊया. Now, characteristics of homologous series. आता ही सेरीज पाहिल्यानंतर तुम्हाला पहिल्यांदा काय लक्षामध्ये येतं, तर प्रत्येकांच्या मध्ये तुमच्या लक्षामध्ये येईल की फक्त एक कार्बन आणि दोन हायड्रोजन वाढत जाताना आपल्याला दिसत आहेत. कार्बन 12 आणि दोन हायड्रोजन प्रत्येक एक एक झालं 2, म्हणजे 14 युनिटचा डिफरन्स हा वाढताना आपल्याला, म्हणजे 14 न मॉलिक्युलर वेट वाढत जाताना आपल्याला पाहायला मिळतं. पण यामध्ये सगळ्यात महत्वाचं कॅरेक्टरिस्टिक असणार आहे की each member of the series is represented by the same general formula. म्हणजे प्रत्येक मेंबर आणि अल्कोहोल्स होमोलोगस सेरीज मोनो हायड्रॉक्सी अल्कोहोलची जर रिप्रेझेंट करायची असेल तर दे आर रिप्रेझेंटेड बाय द जनरल फॉर्म्युला CnH2n+1 OH. म्हणजे 1 हायड्रोजन ॲटम फ्रॉम एन अल्केन इज रिप्लेस्ड ऑर सबस्टिट्यूटेड बाय हायड्रॉक्सिल ग्रुप. यातला कुठलाही घेतला तर तुमच्या लक्षामध्ये येईल की प्रत्येकाला हा जनरल फॉर्म्युला ऍप्लिकेबल असणारा आहे. हे सगळ्यात महत्वाचं कॅरेक्टरिस्टिक असणार आहे. दुसरं यावरनं तुमच्या लक्षामध्ये येईल की each member of the series contain same functional group, that is the hydroxyl group. So they have same functional group, that is the hydroxyl group. And if they have same functional group, means they show same chemical properties. एक सारखे गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म आपल्याला पाहायला मिळतील. त्यानंतर आणखीन एक सगळ्यात महत्वाचं आहे की ऑल ईच मेंबर ऑफ द सेरीज
each member of the series is prepared by the same general method of preparation. हे एकसारख्या प्रॉपर्टीज किंवा गुणधर्म हे आपल्याला पाहायला मिळतील. Each member of the series is represented by the same general formula. Each member of the series contains same functional group. They show same chemical properties and they are prepared by the same general method of preparation. म्हणजे यातला कुठलाही मेंबर तयार करायचा असेल तर जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन जी असणार आहे ती एकसारखीच आपल्याला इथं पाहायला मिळते. हे या वर्ण आपल्याला पाहायला मिळाल. हे एकसारखे गुणधर्म आहेत. वेगळेपण याच्यामध्ये काय आहे ते आपण आता इथं बघूया. आता ह्या सगळ्या प्रॉपर्टीचा विचार जर केला तर एकसारखेपणा आहे. तर आपण आता वेगळेपण याच्यामध्ये काय ते आपण विचारात घेऊया. या मिथाइल अल्कोहोलचा बॉइलिंग पॉइंट जो असणार आहे तो 65 डिग्री सेल्सिअस असणार आहे. इथाइल अल्कोहोलचा 78 डिग्री सेल्सिअस असणार आहे. एन प्रोपाइल अल्कोहोलचा 97 डिग्री सेल्सिअस असणार आहे. अँड दॅट ऑफ एन ब्युटाइल अल्कोहोल इज 118 डिग्री सेल्सिअस. म्हणजे if you observe the boiling points of methyl alcohol to N-butyl alcohol, there is a increase in boiling point. म्हणजे जरी यांच्यामध्ये फंक्शनल ग्रुप एक असला तरी तुमच्या लक्षामध्ये येईल की यामध्ये कार्बनची संख्या हायड्रोजन संख्या 14 युनिट्सनं म्हणजे एका मिथाइलिन ग्रुपनं वाढत असल्यामुळं मॉलिक्युलर फॉर्म्युला जो असणार आहे किंवा मॉलिक्युलर वेट जे असणार आहे यांचं मॉलिक्युलर वेट वाढत असताना आपल्याला पाहायला मिळतं. ते 14 युनिटचा डिफरन्स इथं दाखवत आहे. त्यामुळे बॉइलिंग पॉइंट मध्ये मात्र एकसारखेपणा दिसत नाही. कारण प्रत्येकाची चेन जी असणारी आहे ती वेगळी कार्बनची चेन किंवा संख्या त्याच्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. त्यामुळं दे शो a regular gradation in physical properties like melting point and boiling point. म्हणजे यावरून तुमच्या लक्षामध्ये येईल की ही एक वेगळी प्रॉपर्टी इथं आपल्याला पाहायला मिळते. आणखीन एक वेगळी प्रॉपर्टी की जी ती व्याख्येमध्ये आलेली आहे. ईच मेंबर किंवा 2 सक्सेसिव्ह मेंबर्स, ईच मेंबर ऑफ द सेरीज differs from the next member by a constant -CH2 that is methylene group. म्हणजे या दोन गोष्टी यामध्ये वेगळे पण दाखवणारे असणाऱ्या आहेत. म्हणजे कुठल्याही ऍसिडची असेल, अल्कोहोलची असेल, अल्डिहाइडची असेल, कीटोनची असेल, अल्केनची असेल, या जर तुम्हाला होमोलॉगस सेरीज काढायला सांगितल्या असतील तर ह्या सगळ्या कॅरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट्स वरून तुम्हाला निश्चित एक्सप्लेनेशन देता येईल असं मला वाटतंय. आता यानंतर
यामध्ये एक नवीन छोटस सब युनिट आहे ते आपण विचारात घेऊया आता. टाइप्स ऑफ carbon and hydrogen atoms of an alkane. You know that alkanes are aliphatic saturated hydrocarbons containing carbon-carbon single bond. आणि त्यामुळं कार्बन कार्बन त्यामध्ये अनेक बॉन्ड्स असल्यामुळं प्रत्येक कार्बन ॲटम चा वैशिष्ट्य किंवा टाइप कोणता आहे हे पाहणं अतिशय गरजेचं किंवा महत्वाचं असणार आहे. त्यामुळे इथं आपण असं म्हणूया की इट इज युजफुल टू क्लासिफाय, म्हणजे वर्गीकरण करणं. इट इज युजफुल टू क्लासिफाय ईच कार्बन atom of an alkane with respect to the number of other carbon atoms to which it is attached. It is attached. म्हणजे एक कार्बन ॲटम यातला विचारात घेतला तर तो इतर किती दुसऱ्या कार्बन ॲटमला जोडलेला असणार आहे त्या संख्येवरून त्याचं नाव, म्हणजे नेम ऑफ कार्बन मेनली डिपेंड्स अपॉन the number of other carbon atoms to which it is attached. मग इथं जे टाइप्स असणारे आहेत ते एकूण 4 टाइप्स आहेत. त्यातला पहिला आहे प्रायमरी, कॉल्ड फर्स्ट डिग्री कार्बन ॲटम. प्रायमरी कार्बन ॲटम is a one which is attached to only one other carbon atom in a structure. म्हणजे स्ट्रक्चर तुम्हाला दिला असेल त्या स्ट्रक्चर मध्ये तो त्यामध्ये दुसऱ्या फक्त एका आणि एकाच कार्बन ॲटमला जोडलेला असणारा आहे. सेकंडरी or 2 degree carbon atom. Secondary carbon atom is a one which is attached to 2 other carbon atoms. म्हणजे एक कार्बन इतर 2 कार्बन ॲटमला जोडलेला असला पाहिजे. थर्ड इज अ tertiary or 3 degree carbon atom. Tertiary carbon atom is a one which is attached to 3 other carbon atoms. And last one is a quaternary, that is 4 degree carbon atom. This quaternary carbon atom is attached to 4 other carbon atoms. So in all, alkane contains 4 types of carbon atoms. Primary, which is attached to only one other carbon atom. Secondary, attached to 2 other carbon atoms. Tertiary carbon attached to 3 other carbon atoms. And quaternary carbon atom is attached to 4 other carbon atoms. म्हणजे या पद्धतीने 4 ठिकाणी कार्बन ॲटमचं
वर्गीकरण केलेलं आहे हे तुम्हाला निश्चित पाहायला मिळेल. आता आपण एक्झाम्पल्स बघूया, त्यावरून तुमच्या लक्षामध्ये येतंय का निश्चित इथं आपण विचार करूया. सपोज दिस इज मिथेन CH4. हा एकच कार्बन आहे, देर इज नो अदर कार्बन ॲटम, आणि त्यामुळं इथं आपण असं लिहू शकतो 0 कार्बन अटॅच्ड. म्हणजे इथं 0 कार्बन ॲटमची अटॅचमेंट आपल्याला पाहायला मिळते. ठीक आहे, आता दुसरं बघूया आपण. हे एक स्ट्रक्चर आपण विचारात घेऊया. या स्ट्रक्चर मध्ये हा जो कार्बन ॲटम असणार आहे, इथं मी तो रेड न काढतोय. नाउ कन्सिडर दिस कार्बन ॲटम. This carbon atom which is in red color is attached to only one other carbon atom. म्हणजे this red color carbon atom is attached to one carbon attached directly, and hence it is called primary carbon atom और फर्स्ट डिग्री कार्बन ॲटम. बरोबर आहे. इथं ह्या ज्या व्हॅलन्सी असणाऱ्या आहेत त्या आपण हायड्रोजन सॅटिस्फाय करूया. CH3 CH2 CH3 प्रोपेन. हा जो कार्बन किंवा हा कार्बन ॲटम, इफ यू कन्सिडर दिस कार्बन ॲटम इज अटॅच्ड टू ओनली वन अदर कार्बन ॲटम इन दिस structure. So this carbon atom is a primary carbon atom or a first degree carbon atom, represented as first degree. अशा पद्धतीने असेल किंवा स्मॉल p लिहिलं तरी सुद्धा चालतं. दुसरं एखाद बघूया आता. आता इथं आपण हे रिमेनिंग व्हॅलन्सीज आर सॅटिस्फाईड बाय हायड्रोजन्स. Now consider this carbon atom which is indicated by red color. Now this carbon is attached to two other carbon atoms. म्हणजे 2 carbon atoms attached directly. Hence this is secondary carbon atom. बरोबर आहे. पुढचं एक्झाम्पल आपण घेऊया. Now this one hydrogen is replaced by methyl group. Now again consider this carbon which is represented in red color. Now it is attached to how many other carbon atoms? It is attached to 1, 2, 3 other carbon atoms directly. So 3 carbon attached directly, and hence this carbon atom is called tertiary
कार्बन ॲटम. म्हणजे याला इथं आपण 3 डिग्री असं म्हणू शकतो, याला 2 डिग्री असं आपण म्हणू शकतो. 3 डिग्री. बरोबर आहे. एक आणखीन एक उदाहरण घेऊया. Now consider this carbon atom which is represented in red color. Now this carbon atom, it attached to 1, 2, 3, 4 carbon atom. So this is 4 degree carbon atom. म्हणजे इथं आपण लिहू शकतो 4 carbon attached directly. So this is quaternary carbon atom. लक्षात येईल. म्हणजे तुम्हाला कोणतंही स्ट्रक्चर दिलं असेल तर त्या स्ट्रक्चर मधून प्रायमरी, सेकंडरी, टर्शरी आणि क्वाटर्नरी कार्बन ॲटम्स कोणते असणारे आहेत हे शोधून काढणं तसं अवघड नाही. हे एवढं जरी तुम्ही लक्षात ठेवलं तर माझी खात्री आहे तुम्हाला दिलेल्या कोणत्याही स्ट्रक्चर मधून कार्बन ॲटम शोधून काढणं अवघड असणार नाही. नाउ विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ हायड्रोजन ॲटम्स. ह्या स्ट्रक्चरवरनं तुम्हाला सांगतो ज्या पद्धतीनं कार्बन प्रायमरी, सेकंडरी, टर्शरी आणि क्वाटर्नरी मध्ये वर्गीकरण केलंय तसंच हायड्रोजन ॲटम देखील हे प्रायमरी, सेकंडरी आणि टर्शरी मध्ये वर्गीकरण केलेलं आहे. समजा हा प्रायमरी कार्बन ॲटम असणार आहे आणि the hydrogens which are attached to primary carbon atom are called primary hydrogen. म्हणजे इथं प्रायमरी हायड्रोजन म्हणजे प्रायमरी कार्बन ॲटमला तो जोडला असणार आहे. Now the hydrogen atoms which are attached to secondary carbon atom are called secondary hydrogen. आणि इथं तुमच्या लक्षात येईल की हा जो कार्बन असणार आहे तो इट इज अ टर्शरी. म्हणजे तो टर्शरी कार्बन ॲटमला जोडलेले जे हायड्रोजन असणारे आहेत ते सगळे हायड्रोजन म्हणजे एकच इथं तुम्हाला पाहायला मिळेल. तो हायड्रोजन जो असणार आहे तो टर्शरी हायड्रोजन असणारा आहे. म्हणजे प्रायमरीला जर तो जोडला असेल तर प्रायमरी हायड्रोजन, सेकंडरीला जोडला असेल तर सेकंडरी आणि टर्शरीला जोडला असेल टर्शरी कार्बन ॲटमला तर टर्शरी. बट इफ यू ऑब्झर्व द 4 डिग्री कार्बन दॅट इज द क्वाटर्नरी, all the 4 valencies are satisfied by 4 alkyl groups. म्हणजे कार्बन कार्बनला जोडले देर इज नो एनी हायड्रोजन. आणि त्यामुळं इथं तुम्हाला चौथा टाईप तुम्हाला दिसणार नाही. हायड्रोजनच्या बाबतीमध्ये फक्त 3च टाइप्स तुम्हाला दिसणारे आहेत. म्हणजे या पद्धतीनं माझी खात्री आहे की तुम्हाला हे टाइप्स ऑफ कार्बन ॲटम्स म्हणजे काय किंवा हायड्रोजन ॲटम्स कसे ओळखायचे प्रायमरी, सेकंडरी, टर्शरी हे निश्चित तुमच्या लक्षामध्ये आलेलं असणार आहे. धन्यवाद.